Good morning, everyone. So in the previous class, we learned about transmission path, virtual path, and virtual circuit. They are used for identifying a connection. Whenever you are transferring the data from one endpoint to another endpoint, there is a necessity of identifying the virtual circuit. That virtual circuit may be permanent or it may be switch. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ವರ್ಚುವಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಏನಿರ್ತೈತಲ್ಲ ಆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ನಮಗ ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತೈತಿ. As you are using source and destination address and in between routing devices, ಪ್ರತಿಯೊಂದು routing device ಹೆಂಗ routing ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ depending upon the source and destination, they are going to decide where to forward it. Right? In the same way, in virtual circuit, you need to identify virtual connection and virtual path. Virtual circuit the amele virtual path the identification numbers iddu antandre then the routing can be done very easily. So for that reason, whenever you are transferring the data in a virtual circuit network, you need to have two identifications compulsorily. One is virtual circuit identification number and another one is virtual path identification number. ಈ ಎರಡು ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೇಟಾ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಮೂವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಅನದರ್ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಒಂದ್ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈಸಿಯಾಗಿ ಡೇಟಾನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತಿ. And like other frames, here you are going to make use of cell. In virtual circuit network, you are going to make use of a cell. Cell is nothing but a fixed size data unit, and that fixed size is 53 bytes. Eshtada 53 bytes ada. Adre ಆ 53 bytes ಒಳಗ specifically they have given 48 bytes for the information field, or which is referred as a payload field. ನಾವು ಯಾವುದನ್ನ payload ಅಥವಾ information field ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ 48 bytes ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದ 5 bytes ಅನ್ನ ಏನದಲ್ಲ they have given it for header. As you all know, header contains the information about sending and receiving ends. ಇಲ್ಲಿ sending and receiving ends ಅಂತಂದ್ರೆ it is nothing but virtual circuit identifier and virtual path identifier. ಆ circuit identification number path identification number ಎರಡನ್ನ ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಏನ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗೈತಿ ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಡ್ರೆಸಸ್ ಆ ಎರಡು ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಥ್ರೂ ನಮಗ ಸಿಗ್ತಾವ. ಸೊ ಹೆಡರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಟೂ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್, ಸಬ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್. One is VCI, virtual circuit identifier, and another one is VPI, virtual path identifier. ಈ ಎರಡು ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಹೆಡರ್ ಒಳಗ್ ಬರ್ತಾವ. ಪೇಲೋಡ್ ಒಳಗೆ ಏನದಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ದಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಕಲ್ತ್ವಿ virtual circuit, which is establishing the connection between two end points. ಈ ಎರಡು ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಡುವಿನ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವರ್ಚುವಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವರ್ಚುವಲ್ ಪಾತ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಸ್ ದ ಇಂಟರ್ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸ್ವಿಚಸ್. ಈ ಓವರ್ ಆಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಒಳಗ ಯಾವ ಸ್ವಿಚ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಅದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದರದ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ ನಂಬರ್. ಯಾವ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ ನಂಬರು? ಇಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಪಾತ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ ನಂಬರ್. ಯಾವ್ಯಾವ ಒಂದೇ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲದ ನೋಡ್ರಿ, ಇವು these are connected. So this switch and this switch are interconnected to form a virtual circuit. ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇದು ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್. Start from this particular device, passes through this switch, then it comes to this switch and finally to the end point. ಇದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗ ಈ ವರ್ಚುವಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಈ ಸ್ವಿಚಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಥ್ರೂ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ you need to know the virtual path identifier. So these two informations will construct the header field. They are going to construct the header field which will be of 5 bytes. So ಇಲ್ಲಿ ಅದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ.
So this is a cell. This is the cell which contains two fields. One is header field and another one is a payload field. ಈ ATM ಗೆ ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಲೇಯರ್ ಇಂದ ಬಂದಿರುವಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ that will be kept in this payload field which contains the actual information, and the header will be attached. This header contains virtual path identifier and virtual circuit identifier. These together will decide how intermediate switches ಗೆ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಫ್ರೇಮ್ ಅನ್ನ, ಈ ಸೆಲ್ ಅನ್ನ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾವು. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ VPI and VCI, how many bits are included in this VPI and how many bits are included in this VCI depend upon whether it is the connection between the circuits, that is the switches, the connectivity ಗೆ ಬೇಕೋ ಅಥವಾ virtual circuit ಮತ್ತು ಇದನ್ನ switch ನಡುವೆ. As I have told, you have two types of interconnections or interfaces. One is user to network interface, UNI, and another one is a network to network interface. The connectivity is either within the network or it is within the network and outside the network. End device ಗೆ ಮತ್ತ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಒಳಗಿನ ಡಿವೈಸ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸಲುವಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೇವು ಕನೆಕ್ಷನ್, ಅಥವಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಒಳಗಿರುವಂತ ಡಿವೈಸಸ್ ಒಂದು ಸ್ವಿಚ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಿಚ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೇವು ಅನ್ನೋ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ಫೇಸಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್. One is UNI and another one is NNI. UNI means user to network interface, whereas NNI means network to network. That is within the network only the connectivity will be established. So depending upon that, yav interface mele ನಿಮ್ಮ ಸೆಲ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಹೆಡರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಲೆಂತ್. ಸಿ ಹಿಯರ್, ವರ್ಚುವಲ್ ಪಾತ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ ಗೆ 8 bits, virtual circuit identifier ಗೆ 16 bits. So totally it is of 24 bits. ಎಷ್ಟದ 24 bits. That means it is of 3 bytes. 24 bits ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು 3 bytes ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ? Yes or no? or ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತಾ? 8 bits ಅಂದ್ರೆ 1 byte, 24 bits ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು byte ಆಗ್ತೈತಿ? Yes. Okay. It is for virtual. ಇದು ಎದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ? It is for user to network interface. If the connectivity is between the switch and end system, then virtual path identifier will be of 8 bits and virtual circuit identifier will be of 16 bits. ಅದೇ ಸೇಮ್ ಸೆಲ್ ಅನ್ನ if you are going to use within the switches, ಒಂದು ಸ್ವಿಚ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಿಚ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರ ಆ ಟೈಮ್ ದಾಗ ವರ್ಚುವಲ್ ಪಾತ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಫ್ 12 bits. ಆ ವರ್ಚುವಲ್ ಪಾತ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಪಾತ್ ಸ್ವಿಚ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಿಚ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಕ್ ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಮೊದ್ಲಿಗೆ ನಮಗ್ ಬರೇ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ ಒಂದೇ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಎಂಟರ್ ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಇವನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಿಚ್ ಗೆ ಅವೆರಡರ ನಡುವಿನ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ವರ್ಚುವಲ್ ಪಾತ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ 12 bits ತಗೋತೀವಿ. ವರ್ಚುವಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ ಏನದಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಫ್ 16 bits. ಸೊ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 28 bits ಇರ್ತೈತಿ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ 24 bits. ದಟ್ ಈಸ್ UNI ಒಳಗಿಂದ ಹೆಡರ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಇದು NNI ಒಳಗಿನ ಹೆಡರ್ ಫೀಲ್ಡ್. 5 bytes ಅದಾವ, ಬರೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ 3 ಮತ್ತೆ 3+ ದಷ್ಟೇ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೇವ್. ಉಳಿದಿದ್ದು ಏನದಲ್ಲ ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಲೈಕ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಅಂಡ್ when you are transferring the data transmission ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ you need to establish the circuit. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಫೇಸಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಒಂದ್ ಎಂಡ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಎಂಡಿಗೆ ಡೇಟಾನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರ prior to transmitting the data you need to establish a path ಅನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತೇವಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಫೇಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಇನ್ 2 ways. ನೀವ್ ಹೆಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್ ರಿಲೇ ಒಳಗ್ ಕರುತ್ತಲ್ಲ ಸ್ವಿಚ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್, ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವಿಚ್ಡ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್. That means
ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ಸ್ ಯಾರು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಯಾರಲ್ಲ ಅವರೇ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ ಈ ಎಂಡ್ ಡಿವೈಸಸ್ ನಡುವೆ, ಅಂಡ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದೋಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ರೂಟಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ವಿಚಸ್. While establishing the network itself, the circuits, virtual circuits will be constructed and they are permanent. So already construction ಆಗ್ಯಾವು, ಏನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಅದ, ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಯರ್ ಆಗಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಆ ಎಲ್ಲಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ, ಸ್ವಿಚಸ್ ಒಳಗ ರೂಟಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿಂದ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರ. ವೇರ್ ಆಸ್ another type of virtual circuit exists which is called as switched virtual circuit. Switched virtual circuit ಇದು per message based connections ಆಗ್ತಾವ. ಒಂದ್ ಮೆಸೇಜ್ಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವರ್ಚುವಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋ ತನಕ ಅದೇ ಪಾತ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನ್ಯೂ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ prior to the data transmission, connection establishment phase ಒಳಗ ಎಲ್ಲಾ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ್, ತಮ್ಮ ರೋಲ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾವ್, ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ದ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೊತೆ, ಇದು ತನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಅದು ತನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ತಿ ಪಾತ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂತೇವೆ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೆಂಡರ್ ಮತ್ತೆ ರಿಸೀವರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾರ. ಅಂಡ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಫ್ರೇಮ್ the virtual circuit, switched virtual circuit will be constructed. And after that ಅವಾಗ ನಮಗ ಏನಾಗ್ತಾವು, ಯಾವ್ಯಾವು ಸ್ವಿಚಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅದಾವು, ಯಾವ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅದಾವು ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ. ಅಂಡ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಟ್ ಅವೆರಡರ ನಡುವಿನ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಯಾವ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೇವಿ. ಓಕೆ, ನಾನು ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್. ಅವ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾನ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಈ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ ಜೊತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಈ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನದಕ್ಕೆ ಈ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್. ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ದ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಎಂಡ್ ಡಿವೈಸ್ ಅನ್ನು ರೀಚ್ ಆದಾಗ end device will give which particular virtual circuit identifier through connection establish ಆಗೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅದು ಹೇಳ್ತೈತಿ. and that will be sent back through ಎಷ್ಟು ಡಿವೈಸಸ್ ಥ್ರೂ ಹೋಗಿರ್ತೈತಲ್ಲ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಡಿವೈಸಸ್ ಗೆ ವಾಪಸ್ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ವರ್ಚುವಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ ಏನು ಅಂದ್ರ ಇದು 4, ಇದ್ರದ್ದು 3, ಇದ್ರದ್ದು 120, ಇದ್ರದ್ದು 580. ಸೊ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಾರು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ದ ಸೆಲ್ ಕಮ್ಸ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ ನಂಬರ್, they will know on which particular path to forward it. ಇದನ್ನ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಸ್ವಿಚ್ಡ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಇದು ಪರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಆದ್ರ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆ ರೀತಿ ಏನು ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ is established between two endpoints by the network provider. Network connection time dagene connection establishment ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೈತಿ. The VPIs and VCIs, that is virtual path identifier and virtual circuit identifiers, are defined for the permanent connections. ಆ permanent connections ಗೆ ಅದನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ. and values are entered for the tables of each switch. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ವಿಚ್ ಒಳಗೂ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರ. ಬರೇ ಬಂದಾಗ ಓಕೆ ಅದ್ರದ್ದು ಎಂಟ್ರಿ ಏನದ, ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನದ ನೋಡುದು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡೋದು. ಆದ್ರೆ ಸ್ವಿಚ್ಡ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಗೆ ಹಂಗಲ್ಲ. ಇನ್ ಸ್ವಿಚ್ಡ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್, each time an endpoint wants to make a connection with another endpoint, a new virtual circuit must be established. ಪ್ರತಿ ಸರಿನೂ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರ ಒಂದು ಹೊಸ ವರ್ಚುವಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ATM cannot do the job by itself but needs the network layer addresses and services of another protocols. The signaling mechanism of this other protocol makes connection request by using network layer address. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲೇಯರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಸೊ ಸೆಂಡರ್ ಅಡ್ರೆಸ್, ರಿಸೀವರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಕಳ್ಸಿರ್ತಾರ. ಅಂಡ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಟ್ ರಿಸೀವರ್ ಅಡ್ರೆಸ್, ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್.
ಓಕೆ ಯಾವ್ದು ಬೆಸ್ಟ್ ಸೂಟೆಡ್ ಅದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾವು, ಅದ್ರ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾವ. ಮುಂದಿಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತೈತಿ, ಅದ್ರ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೈತಿ. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೆ ಕಳಿಸ್ತೈತಿ, ಅದ್ರ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೈತಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎವ್ರಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ವಿಲ್ ನೌ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ which identifier they have been using it. Next time ಅದೇ ಸೇಮ್ ಇದನ್ನ ಎಂಡ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ದಿಂದ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದ ಡೇಟಾ. ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ಇದು ಸೆಂಡರ್ ಸೈಡ್, ಇದು ರಿಸೀವರ್ ಸೈಡ್. ಇದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಂಡ್ ಡಿವೈಸ್ ಐತಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಂಡ್ ಡಿವೈಸ್ ಐತಿ. ಡೇಟಾ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರ ವರ್ಚುವಲ್ ಪಾತ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ ನಂಬರ್ ಐತಿ, ವರ್ಚುವಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ ನಂಬರ್ ಐತಿ, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪೋರ್ಟ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಂಟರ್ಫೇಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಲ್ ಯಾವ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಬಂದೈತಿ? ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ನಂಬರ್ 1 ಮೇಲೆ ಬಂದೈತಿ, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ virtual path identifier number as 153 and circuit identifier as 67. ಇಲ್ಲೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. This is the table that is present in the switch. ಇದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಸರ್ಕಿಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತಾನ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ switched, then this will be constructed during the connection establishment phase. Connection establishment phase naga idu construct agirtೈತಿ. If it is a switched virtual circuit, if it is a permanent, during the establishment of network ಅನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಈ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ವೇ ದ ಟೇಬಲ್ ಈಸ್ ರೆಡಿ. ನಾವು ಬಂತು, ಒಂದು ಸೆಲ್ ಬಂತು. ಸೊ ಇದು ನೋಡ್ತೈತಿ ಹೆಡರ್ ಏನದ. Virtual path identifier is 153, virtual circuit identifier is 67. ಈ ಎರಡು ತನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ from which particular system it has come and to which it has to go. ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಟೇಬಲ್ ಒಳಗ್ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ 1 VPI 153, VCI 67. ಇದು ಎಲ್ಲ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪೋರ್ಟ್ ಯಾವ್ದೈತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಟೇಬಲ್ ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಇರ್ತೈತಿ 1 2 3 4 5 6. ದೇರ್ ಆರ್ 6 ಎಂಟ್ರೀಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ 6 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಒಳಗ್ ಬರೋದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ 3, ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಹೊರಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಓಕೆ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಎದ್ರ ಥ್ರೂ ಆಗೈತಿ ಅನ್ನೋದು ಅವನ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾರೆದಕ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಅದು ಯಾವ ಲೈನ್ ಇಂದ ಬಂದೈತಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಅದು ಬಂದಿರೋದು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ 1 ಅಂಡ್ ಸೆಂಡರ್ ಯಾರದಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ VPI ಮತ್ತು VCI ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾವ. ಅಂಡ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಟ್ ಇದಕ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಏನದ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ 3 ಔಟ್ಪುಟ್ ಪೋರ್ಟ್ ನಂಬರ್ 3 ಮೇಲೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾ ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ವಿಚ್ ಹೋಗಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ಮತ್ತ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಿಚ್ ಯಾವ್ದ್ರ ನಡುವಿಂದ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್ 140 ಅದ, ಆಮೇಲೆ ಯಾವ್ದ್ರ ನಡುವಿಂದ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್ 92 ಅದ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ದಿಸ್ ಸೆಲ್. ಈ ಸೆಲ್ ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಈ ಹೆಡರ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದಿಸ್ ಹೆಡರ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ 3 virtual path identifier 140 and virtual circuit identifier 92. ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ 4 3. It will be having many input ports and many output ports. ಅದರೊಳಗ ಯಾವ್ದು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಇದಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅದನ್ನ ಹುಡುಕ್ತೈತಿ. It is 3. So on third interface this packet will be forwarded. ಇದು ಮುಂದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವಿಚ್ ಗೆ ಬರ್ತೈತಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂತೈತಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಂದೈತಿ, 3ನೇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಳಿಸೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ನಂಬರ್ 3. ಥರ್ಡ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಬಂದೈತಿ. ಪೋರ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಪಾತ್ ನಂಬರ್ 140 ಐತಿ, ಸರ್ಕಿಟ್ ನಂಬರ್ 92 ಅದ. ಅದು ತನ್ನ ಟೇಬಲ್ ಒಳಗ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ರೀಚ್ ದ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೋಗಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್, ವರ್ಚುವಲ್ ಪಾತ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಿಟ್ಸ್ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಿವಿ, ವರ್ಚುವಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಿಟ್ಸ್ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಿವಿ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ವೆದರ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಎಂಡ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸ್ವಿಚ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವಿಚ್.
ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ NNI or UNI ಅನ್ನೋ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಪಾತ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ ಗೆ ಅಲೋಕೇಟೆಡ್ ಬಿಟ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾವ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ UNI, then 8 bits for virtual path identifier and 16 bits for virtual circuit identifier. If it is NNI, that is network to network interface ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಪಾತ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ ಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ 12 ಬಿಟ್ಸ್ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ 16 ಬಿಟ್ಸ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್. ವರ್ಚುವಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ ಗೆ 16 ಬಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, how you are going to transfer the data. ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಿಚ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಎಂಡ್ ಡಿವೈಸ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಡ್ ಡಿವೈಸ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ದ ಪಾತ್ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ದ ಡೇಟಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗೇನೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದಿರ್ತೈತಿ ಆ ಟೈಮ್ದಾಗ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಟ್ they have classified the virtual circuit as of two types: permanent virtual circuit and switched virtual circuit. Permanent virtual circuit ಅಂತಂದ್ರೆ connections permanent ಇರ್ತಾವ. During the network establishment itself ಯಾವ್ಯಾವು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಅದಾವು, ಒಂದ್ ಎಂಡ್ ಡಿವೈಸ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಎಂಡ್ ಡಿವೈಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಡಿವೈಸಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಅದಾವು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೊದಲಿಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಡಿವೈಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ವಿಚ್ will be having its own table which is helpful for transmission. Routing ಗೆ ಅದನ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಂತೀವಿ. It has 6 entries in it. Incoming port ಗೆ 3 entries, outgoing port ಗೆ 3 entries. ಒಂದು interface, virtual path identifier, virtual circuit identifier. Same for outgoing port. Interface, virtual path identifier and virtual circuit identifier, and it is fixed and constructed by the network provider. ಎಲ್ಲಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಒಳಗ. ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತೈತಿ ಸ್ವಿಚ್ಡ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಇದು ಯಾರು ಮೊದ್ಲಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕನೆಕ್ಷನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಅಂತ 2 ಫೇಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೇವೆ. ಕನೆಕ್ಷನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಸೆಂಡರ್ ಮತ್ತೆ ರಿಸೀವರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕಳ್ಸಿರ್ತಾರ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಡ್ರೆಸ್. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲೇಯರ್ ಒಳಗೆ ನಾವೇನ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ ಅಡ್ರೆಸಸ್, ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಎಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್. ಯಾವ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಒಳಗದ ಯಾವ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜೊತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗೈತಿ ಎರಡು ಇರ್ತಾವ ಅದ್ರೊಳಗ. ಆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವಿ. ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸೆಂಡರ್ ಯಾರು ಮತ್ತೆ ರಿಸೀವರ್ ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಬೈ ಸೀಯಿಂಗ್ ದಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಡಿವೈಸ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಅದು ತನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಡ್ ಡಿವೈಸ್ ತನಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ನೋಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಟೇಬಲ್. ಅವಾಗ ಒಂದು ಹೊಸ ಎಂಟ್ರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವ್ರ ನಡುವಿನ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಗ್ತೈತಿ. And if once the data transmission is completed, ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಆ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ and that entry will be deleted from the table. Is it clear? ಯಾರಾಗ್ಲೇ ಕೈ ಎತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. Okay, so we'll move towards the layers of ವರ್ಚುವಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆರ್ ATM ದೊಳಗಿನ ಲೇಯರ್ಸ್. ATM ಒಳಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಲೇಯರ್ಸ್ ಬರ್ತಾವು? ATM, a synchronous transmission mode network which is based on cell and virtual circuit. It has 3 layers in it. It has 3 layers in it. One is physical layer, another one is ATM layer, and the third one is ATM adaptation layer. You know, ATM adaptation layer. AAL stands for ATM adaptation layer. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. AAL1, AAL2, AAL3 or 4. 3 ಮತ್ತೆ 4 ಅನ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. And then you have is AAL5. So physical layer. ಏನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಲೇಯರ್ ಅದ ಕೆಲಸ, ಉಳಿದಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಒಳಗ ಏನ್ ಕೆಲ್ಸನ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಸೇಮ್ ಕೆಲಸ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ or it is for establishment of a physical connection between the devices like Ethernet ಅಥವಾ wireless LAN,
ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಸಾನೆಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಾ ಹೆಂಗ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಒಳಗ ಫಿಸಿಕಲ್ ಲೇಯರ್ ಕೆಲಸ ಅದಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ to carry the data physically from one device to another device, the same task is being given to this physical layer also. E physical layer kuda ade kelsana ಮಾಡ್ತೈತಿ. It is for ATM cells can be carried by an physical layer carrier. Physical layer ಒಳಗಿರುವಂತ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಸೆಲ್ ಅನ್ನ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ, this is physical layer, idu sending system, idu receiving system, and these are intermediate devices. Switch olaga erade layer work aagtav, ATM layer and physical layer, whereas in the end devices you will be having all the three layers: ATM adaptation layer, ATM layer and physical layer. And what is the work of physical layer? To physically carry the bits from one device to another device. End system in the E switch ಗೆ, ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗಿನ ಫಿಸಿಕಲ್ ಲೇಯರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಈ ಸ್ವಿಚ್ ಇಂದ ಈ ಸ್ವಿಚ್ ಗೆ ಡೇಟಾನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಈ ಸ್ವಿಚ್ ಒಳಗಿನ ಫಿಸಿಕಲ್ ಲೇಯರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಎಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೆ ಡೇಟಾನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಅಂಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಲೇಯರ್, the most frequently used or the most suitable protocol to use is SONET. ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಾನೆಟ್ ಜೊತೆನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Why? The reason for that one is ಒಂದು ಸ್ಪೀಡ್. The first and foremost reason is the high data transmission rate of SONET. As it is using optical fiber, transmission speed ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಲೇಯರ್ ನಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಸಾನೆಟ್ ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರ. ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸೆಲ್ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಸೆಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್. ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರ, ದೇರ್ ಆರ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ದಟ್ ಎರರ್ಸ್ ಮೈಟ್ ಆಕರ್. ನಾವು ನಮ್ ಸೆಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಲ್ ಇದ್ದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬಿಟ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರ, ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತೈತಿ, ಕಳ್ಸಿದ್ದು ಬೇರೆ, ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಬೇರೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಎರೇನಿಯಸ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್, ಈ ಸಾನೆಟ್ ಒಳಗ ಸೆಲ್ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಪೇಲೋಡು, ಎಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದು. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಸಾನೆಟ್ ದ ಫ್ರೇಮ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ನಾನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎಂಡಿಂಗ್. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಎಂಡಿಂಗ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಬರ್ತೈತಿ, ವಿಚ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ಆರ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ದ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್. ಇದು ಒಂದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ನಾವು ಬೇರೆ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಡಿಷನಲಿ ನಾವು ಎರರ್ ಸಲುವಾಗಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಇರ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಇದು ಕೊಟ್ಟಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಸುಟೇಬಲ್. ನಿಮಗ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ರು ಇರ್ತಾರ, ಜಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತಾರ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಫ್ ATM ಇಸ್ ಸಾನೆಟ್. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬೇರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಲೇಯರ್ ಒಳಗ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್, ಸೆಲ್ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರೊಳಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನ ಇಟ್ಕೋಬಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಅಷ್ಟೇ. And next you have is ATM layer. Above physical layer you have ATM layer. And what is the work of ATM layer? Routing. That is deciding the route. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಸ್ವಿಚ್ ಒಳಗು ಈ ಲೇಯರ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಫೋರ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಾವು ವರ್ಚುವಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಫೇಸ್, ವೇರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಈಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಿಚಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇರ್ತಾವು. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ATM ಲೇಯರ್ ಬರ್ತೈತಿ, ವಿಚ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ which will be the next switch, which is the best path, and then they are going to make that entry in their table. So routing is one of the functionality of ATM layer. Then traffic management, switching and multiplexing. It processes outgoing traffic by accepting 48 byte segment. ಈ ಲೇಯರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಮ್ಯಾಲಿಂದ ATM adaptation layer ದಿಂದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನು ತಗೋತೈತಿ, which is in terms of segments, which will be of 48 bytes. 48 byte the segment ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಆ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ತನ್ನ ಲೇಯರ್ ದ ಹೆಡರ್ ಅನ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, which will be of 5 bytes, which contains virtual circuit identifier and virtual path identifier.
ತನ್ನ ಲೇಯರ್ ದ ಹೆಡರ್ which will be of 5 bytes will be attached, and then it becomes the cell and it is transmitted throughout the network. That is what is the task of ATM layer. So ATM layer attachment na yav ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಆಮೇಲೆ ಪೇಲೋಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗ ಆ 48 bytes ಒಳಗ ಏನೇನ್ ಬರ್ತಾವು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. See here, ಮೇಲೆ from AAL it receives 48 bytes of segment. ಮ್ಯಾಲಿನ್ ಲೇಯರ್ ಇಂದ 48 bytes ಇರುವಂತ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂತೈತಿ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದಿರ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ತನ್ನದ ಒಂದು ಹೆಡರ್ ಅನ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ which is of 5 bytes, and now it is the cell. Now the constructed new structure is called as a cell, which is of 53 bytes, and this 53 bytes is containing two subparts. One is header, which is 5 bytes, which contains virtual circuit identifier and virtual path identifier, and then you have payload field, which is collected or which is taken from the above layer. So header format na ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. There are two types of header formats. I hope you remember. ಈಗ just one 5-10 minutes before ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ನೀವು NNI ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿರೋ UNI, whether the transmission is between the endpoint and switching device or it is between the two switching devices ಅನ್ನೋ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ virtual connection identifier ಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಬಟ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಪಾತ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ ಗೆ 8 ಬಿಟ್ಸ್ ಅಥವಾ 12 ಬಿಟ್ಸ್ ನ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ವೇರಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ಈ ಹೆಡರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೈತಿ. Even though it is totally of 5 bytes, but some bits are changing. 8 ಕೊಟ್ವಿ 12 ಕೊಟ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 4 ಉಳಿತಾವು. ಆ 4ನ್ನ ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಿಕತ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೆಡರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ UNI ಆರ್ NNI. ಇಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು UNI ಇದ್ ಹೆಡರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್, ಇದು NNI ಇದ್ ಹೆಡರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. We'll study these formats in the next class. I hope ಇವತ್ತೇನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಈ ಹೆಡರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನ ಇಷ್ಟು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರ ಇದು ಯೂನಿಟ್ ಮುಗಿತೈತಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಹೇಳಿ ATM ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಲೇಯರ್ ಒಂದು ಅದರ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿನಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್. ಅವಾಗ ನಮ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಾವ.